रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता को नमस्कार। आज आम कथा हवा एक नियारा अभ्यास कि नियारा झुंक जहाँ को नहीं आमे आलोचना करवा आमर अति प्रिय बंधु श्री प्रियव्रत पात्र भाई सहित भुवनेश्वर से अच्छा आज टेलीफोनिक जगे आम कथबार्ता करुचे। से गत किछि दिन पूर्वे जाइथिले हिमाचल प्रदेश पर्वत अंचल बुलवाई वर्तमान पुणी थे योजना करिसेंती आउ एक अंचल को जीवाई से हिमाचल प्रदेश। तेबे एई हिमाचल प्रदेश जो पार्वत्य अंचल पर्यटन ता संपर्क में जानिबा एवं जानिबा से एई बयस से कहीं दुई दुई थर से हिमाचल प्रदेश पहाड़िया अंचल बुलवाई एत आग्रही। भाई आपको आम स्वागत करूँ रेडियो कोरापुट को। आम जानवा चाहिए आपंकर ये जो नियारा प्रयास एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन तार रिफ्लेक्शन आम कोरापुट अंचल देखिपर भाई। नमस्कार श्रोता बंधु। प्रथम कथा कही रखे जे आम जो शब्द शुणुचु दुस्साहसिक यात्रा दुस्साहसिक पदक्षेप ये दुस्साहसिक शब्दटा सब आमको आकर्षित करे किंतु जो पर्यंत से केवल बही खातार कथन रही तार मूल्य किसी ना। जीवन में अनुभव करने दुस्साहस को सी गोटे अलग कथा जमी शतशतिका खेलिया गोटे अलग कथा मोबाइल टीवी क्रिकेट देखा गोटे अलग कथा। जो मैंने प्रकृति खेल रुचि रखती स्वास्थ्य रूपे सचेतन से फिल्ड गोल आसवे खरा पड़ू देहर गम गम झाड़ बाहर खेल किंतु आमर गोटे गोटे रोगाक्रांत समाज धीरे धीरे आसीगला निजे इनवल्व न होगी से विषय गुड़ाए आलोचना करवा लिखा पढ़िया मतामत देवा जुक्ति तर्क करवा आ गोटे कौन कहते जो प्लेजर दी प्रकार भाइकारियस प्लेजर तो कहते अर्थात निजर कौन इनवल्वमेंट न थी तापर मतामत नहीं प्लेजर पाइबा सी गोटे प्रकार स्थिति आम पहुंचू। दुस्साहस जीवन गोटे अंश गोटे दृष्टिकोण ताको केवल शब्द लेखार कहुपर। तो जितेबाला आमर आम समाज आम गोटे मध्यवित्त परिवार आमर जो ओडिशा कथा कहवा से सब मो पिला शुणी आसी गोटे दुस्साहस करते सी यात्रा कले ये यात्रा कले किंतु आमर रोजी रोटी संपर्क दैनंदिन गुजराण मेटापी किसी रोजगार करने आम एत व्यस्त हो पड़ू जे सतरे आमको न था विशेषकर ओडिया फैमिली गोटे लोकटे प्रकृति समय पाए दुस्साहस नामक चीजटी को निज जीवन में अंगे निभा शिवाजी दुस्साहस करते राणा प्रताप दुस्साहस कले सम कले सम कले एमती कर आम जीवन सरी जाए आ भाँ गोटे घटनाक्रमे जदि किसी आम पड़गलु परिस्थिति पड़ी से मुकुली गलु जीवन सारा से आम कहू एमती गोटे थर गोटे दुस्साहस करूँ किंतु सचेतन भाव निष्पत्ति मूलक भाव गोटे पदक्षेप नेबा योजनाबद्ध भाव से ये करवा से गोटे अलग किस्म कहानी। तेणु मु भाविली जो बयस बढ़िया सांगे सांगे अर्थात जो जो कम गुड़ाक करहबनी से कम गुड़ा तुरंत करदे दरकार। मु 85 वर्ष बाहर गोटे दुस्साहस हिमालय ट्रिप असंभव कथा। 85 वर्ष मु गीत गाई पारि मंदिर पाखे भजन बोली पारि घरे 5टा लोक गपसप करें। तेणु युवा सब मत करा पड़ा। मोर मो व्यक्तिगत कथा कहूँ जीवन में सब जिन गोटे विवर्तन घटे। मोर बुलिया टी झुंकला आग्रह था बहुत लोक थाए बड़ कथा ना किंतु आपन देखिए प्रथम बड़ बड़ सहर बुलिया इच्छा लगे प्राकृतिक परिवेश इच्छा लगे गोटे हिल स्टेशन सब जो बड़ बड़िया लोग इच्छा लगे गोटे बयस धार्मिक जगह इच्छा लगे एमती ही परिवर्तन आसे। तो मोर भीतर से गोटे आसला जे आम तो बहुत जगह बुलने सहर गुड़ाक तो प्राय एका भाया तेणु चल कि माने हिल स्टेशन भी तो बहुत बुल्ली तेणु चलो कि ट्रेकिंग रे जा। ट्रेकिंग रे कौन हम ना रियल इंडिया जो थ्रबिंग भाइब्रेशन को अंततः फील करिया। तो ट्रेकिंग रे कहले तो आम तो सेमती दुस्साहस को जो बहर पड़े सेमती नहूँ आमको कौन दरकार आमको टी गाइड दरकार गाइड गाड़ी नुह गाइड गोटे दरकार जे आमको बाट बते भाई ये गिरीशृंग भितर गले तुम तुम लक्ष्य स्थल पहुंचो ना पर्वत भितर कुआड़े आम खोजू आम समय स्वल्प आय स्वल्प रोजगार स्वल्प ता भितर श्रद्धा भी गोटे रकम स्वल्प श्रद्धा जब तीव्र था तो आम बहुत किसी करूँ आम एवरेस्ट चेष्टा करूँ आम श्रद्धा जेहेतु कम तेणु आम छोटकाटे आम निजक एडजस्ट कर नौ से ही बढ़िया बोली निजक निजे बाहर दौर। तो यही फेज रे हठात मत आखि आगे कौ कौ जगह ट्रेकिंग रे जाए भारत में। तेणु ट्रेकिंग रे जो चूज करने कथा आसला
ସର୍ବାଧିକ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେପାଳ ଫେପାଳରେ କିଛି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉଛି ଏ ଦିଗରେ ସର୍ବାଗ୍ର। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ୟୁଥକୁ ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକରି କୋଉଠି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଦିନହୀନ ହେଇକରି କୁଲି ମଜୁରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର କଣ କଲା, ନାହିଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ଏମିତି ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେନି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଠିକ କଲା। କଣ କରିବ ନା, ଯେହେତୁ ହିମାଚଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ବୈଭବରେ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଯଦି ବୁଲିବେ, ସିମଳା ବୁଲିବେ କି ଡେଲହାଉସି ବୁଲିବେ କି ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଜାଗା ବୁଲିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ତ ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କଲେ ନା ଟ୍ରେକିଂ ରେ କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ରହିବ, ବୁଲିବ, ଆଉ ହିମାଳୟନର ମାନେ ଯୋଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟୁରିଜମ ଯାକୁ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷତି ନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସଂସ୍କୃତିରେ ନାକ ନ ପୁରେଇ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି, ତାଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ ନ କରି, ପ୍ରକୃତିର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ଯୋଉ ଟ୍ରାଭେଲ କରାଯାଏ ତାକୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କହନ୍ତି। ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସୁଲଭ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲା, ତ ସେମାନେ ଟ୍ରେକିଂ ଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଲେ। ହେଲା କଣ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରେକିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟ୍ରେକିଂ ଯୋଉ ବେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ କହିବା, ବେସ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା କରିବେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଧରି ଗୋଟେ ଗାଇଡ ବାହାରିବ। 3 ଜଣିଆ 5 ଜଣିଆ 10 ଜଣିଆ 15 ଜଣିଆ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଅମରନାଥ ଯାଇଥିଲି, କୌଣସି ବିନା ଗାଇଡରେ ଯାଇଥିଲି। ଅମରନାଥ ଟ୍ରେକିଂ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ କରୋନା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଇଏ କରି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଗଲା ଥର ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିମହେଶ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ଯାଇକି ଅନ୍ତତଃ ଯିଏ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ମଣିମହେଶ ଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପାଇଲିନି। ବହୁତ କଥା ମୁଁ ସବୁ ପଞ୍ଜାବ ପଟୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଗୁଗଲରେ ସବୁ ଦଉଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଲେ ଦଉଛି, ବ୍ଲଗ ଗୁଡା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମଣିମହେଶ ଯିବୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଜଣ ଯୋଗାଡ଼ ହେଲୁ, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇକିରି ଦୈନିକ 15 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲ କରି, ଉଠାଣି ପକାଣି ରାସ୍ତା ଦେଇ, ସିଡିରେ ମୁଁ କିଛି ନ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ସିଡିରେ ଆମ ଘରେ ଧରନ୍ତୁ 38ଟା ସିଡି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଦୈନିକ 38 ତଳକୁ ଗଲି, ତଳକୁ ଆସିଲି। ଏଭଳି ଯଦି 20 ଥର ଅତି କମରେ ଏଟେଷ୍ଟ ନ କରିପାରୁଛି, ତ ମୁଁ ପର୍ବତ ଉଠି ପାରିନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଗଲା ଥର କଥା, ତ ଗାଈଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଗାଈଟା ମୁଁ ନେଇଗଲା। ସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗର କଥା ଏବେର କଥା କଣ ଫରକ। ଆଗ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଖାଇବାଠୁ ପିଇବାଠୁ ଟେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେଉଥିଲେ। କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ, ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି କମ୍ପାସଟେ ଅଛି ତ ଜାଣିଲେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଯାଉଥିଲେ, ଭାରି ହଇରାଣ କଥା ଥିଲା। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃସାହସ ଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃସାହସ ଏଟା ନୁହଁ, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫରୁ ଟିକେ ମାର୍ଜିନ ବାହାରର ଜୀବନ। ଆକୁ ଦୁଃସାହସ କହିକିରି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଟା ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ବି ଯାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଲାଇଫରେ। ଏତିକି କଥା କଣ, ଆପଣ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପ୍ରି ଅକ୍ୟୁପାଏଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ହୋଟେଲରେ ଏତେବେଳକୁ ଜଳଖିଆ ମିଳିଯିବ, ଏତେବେଳକୁ ଚା ମିଳିଯିବ, ବେଡ୍ ପଡିଥିବ, ଏସି ଲାଗିଥିବ, ଏଇଠୁ ଟିକେ ହଟିକିରି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ କଟେ। ଏଇଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଗାନ ଯଦି କହିବେ, ଯାହା କହିବେ ଆପଣ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ସେ ଗାଈରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଠିକ କରିଥିଲୁ। ଘୋଡ଼ାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଲଦା ହବ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ, ଯୋଉଠି ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ସେ ଗାଇଡ୍ ଜଣକ ଆମେ ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ି ଦବ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି, ଆଗର ଭଳିଆ ବିରାଟ ଟେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, 15 ଜଣ ଶୋଉଥିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଡି ଯୋଜନା, ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ନାଇଲନର ସବୁ କଭର ଥିବାର ହେଣ୍ଡି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଧରି ଯାଇପାରିବେ, ସେମିତି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା 2500-3000 ମିଳୁଛି, କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତ ସେଇଗୁଡା ସେ ଧରିଥିବ 3 ଜଣ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଟେଣ୍ଟ ଥିବ, ଜଣେ ହିଁ ତାର ମାନେ ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ପଶିକି ରହିଯିବ, ସେ ଜଣେ ଆରାମରେ ତା ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଯେତେ ବାହାରେ ବରଫ ପଡୁ ଥଣ୍ଡା ପଡୁ କିଛି ଫରକ ହବନି। ତ ସେ ଟେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଚାରିକଡେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପିଟିକିରି ବାଡା ବାଡି କରି, ଆମେ ତ କେବେ ଟେଣ୍ଟ ଭିଡିମୁ ନା, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ସେୟା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଥିଲା ନା, ସିଏ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଚା ପାଣି ବି ଆମକୁ କରିଦବ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି କରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର। ଏବେ ସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି, ଆଗ ଅନ୍ତତଃ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟୋଭ ଫୋଭ କେରାସିନ ସବୁ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସୁବିଧା ବି ବଦଳି ଗଲାଣି। ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ମୋବାଇଲ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଦେଇକିରି ଯିବ ଟ୍ରେକିଂ, ଆମର ଦଳ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଗାଁର ସେଇ ପାଖାପାଖି ନିୟରେଷ୍ଟ ଭିଲେଜର ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିଦେବା, ଆମେ 4 ଜଣ, ଏ ଘୋଡା ପାଇଁ ଏଇ ଦାନା, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ବୋତଲ, ଏଇ 4 ବୋତଲ 5 ବୋତଲ, କି ଆମକୁ ସବୁ କି ଚା, ସେମାନେ ଠିକ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ପଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଗରମ ଗରମ ଖାଉଥିଲୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ
ମାନେ ଟିଫିନ ଧରି ପଳଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ନା ଆପଣଙ୍କର ରୁଚିର ଖାଦ୍ୟ? ଯାହା କହିଲେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ରିଏଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଭାଇ ତମର ଖାଦ୍ୟ ଆଣ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାଟା ସିନା ସହଜ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ରାତାରାତି ଏମିତି ଚଏସ୍ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଆମର ଜିଭର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି। କୋଉଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିବ, କୋଉଟା କିନ୍ଦିଆ ବାସି ବାସି ଲାଗୁଥିବ। ପ୍ରାୟ ତିବ୍ବତୀୟାନ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ସବୁ ହିମାଲୟନ ରେଞ୍ଜର ଖାଦ୍ୟ ସେ ତିବ୍ବତୀୟାନ। ତାପରେ ସେ ଚମରି ଗାଈ ହଉ କି ମଇଁଷିର ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ଗୁଡାକ ଶୁଖିକି ଥିବ, ସେ ଲହୁଣୀର ଗୁଡା ଆଇଟମ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଆଇଟମ ଗୁଡାକ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେଠି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆଟା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବେ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆଟା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଜାବ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ହିମାଲୟନ ର ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ ଆପଣ, ଖାଇକି ହଜମ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ସେ ଆଶା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନା ଯେନ ତେନ ଖାଇକିରି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ସେ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଥିଲେ ନା ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, ସେ ତ ଗାଁରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ଖାଲି ଆଣିକି ଦେଇଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୋପିଟେ ଭିଡିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଜିମ୍ କମ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବିଣିଥିବେ। ବହୁତ ଯାଯାବର ସେଠି ରହନ୍ତି, ମେଣ୍ଢାପଲ ନେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ଯାଯାବର ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚମରି ଗାଈ ମଇଁଷି ଟାଇପର ସେଗୁଡାକ ସବୁ ନେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିବ, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଆଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଜେଣ୍ଟ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟର, ବଡ ବଡ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟର ଧରି ପଳାନ୍ତି। ଆମ ଘୋଡାଟା ଥାଏ ଆମର ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଘୋଡା ନିଅନ୍ତିନି, ନିଜେ ବେକରେ ବୋହନ୍ତି। ଆମେ ଭୟ କଲୁ କାଳେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିବ, କଣ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଘୋଡାଟା ନଥିବ ଆମେ, ଆମର ଭୟ କଣ କି କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ କାହା ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଅଗଣାଗୁନି ବନସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଆସିବୁ କେମିତି। ତେଣୁ ଘୋଡାଟା ଥିଲେ କଣ ହବ, ଅନ୍ତତଃ ଶିଖ ମଣିଷକୁ ବି ଆମେ ଓଳେଇକି ବସେଇ ଦେବୁ ତାହିଁରେ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ବେଗରେ ଧରି ପଳେଇ। ଏଇ ଗୋଟେ ଭୟରୁ ସମ୍ଭାବନାରୁ ଆମେ ଘୋଡାଟି ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଆପଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପାହାଡ ଟ୍ରେକିଂରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଉଠିଲା ଆପଣ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଦେହରେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପକେଇଥିବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗିବ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡି କାଢି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବି, କାହିଁକିନା 100 ଗ୍ରାମର ଓଜନଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 10 କିଲୋ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ବେଗ ଧରିଛୁ, ବଡ ବଡ ସବୁ ସୁଟରେ ଧରିଛୁ, କାଳେ କୋଉଟେ ବରଫ ଫରଫ ପଡିଲେ କଣ ତ ଇଏ କରିବୁ, ଜୋତା ଓଦା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜୋତାଟେ ଧରିଛୁ, ଧରିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଘୋଡାରେ ଲଦି ଦେଲୁ। ସେ ଲୋକ ବି ଚାଲେ, ସେ ଘୋଡାରେ କିଏ ବସିନୁ, ଘୋଡାଟା ବୋହି ବୋହି ନେଲା ଆମର। ଘୋଡା ତ ନୁହଁ, ଖଚ୍ଚର। ଖଚ୍ଚର ମାନେ ଘୋଡା, ଆଉ ଘୋଡା ଏତେ କାମ କରିବେନି। ଘୋଡା ମାନେ ଭାରି ବିଦ୍ରୋହୀ, ଭାରି ସ୍ନେହୀ, ଆଉ ଭାରି ସେନ୍ସିଟିଭ। ସେ ଯଦି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ତାଙ୍କର ବାଗ ନେଲେ ସେ ଡେଇଁକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଗଧ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଳସୁଆ, ସେ କିଛି କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିହଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁ ବି ତିଆରି ଖଚ୍ଚର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଘୋଡାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଗଧର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି। ସେଇ ହିମାଳୟରେ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ହିଁ କାମ ଦିଅନ୍ତି, ଘୋଡା କାମ ଦିଏନି କି ଗଧ କାମ ଦିଏନି। ତ ଯାହା ଖଚ୍ଚର ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ, ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବହି ନେଲା। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ହିମାଲୟନ ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନେଟୱାର୍କ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଧରିବ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଥାଏ, ମାନେ ତାକୁ ସୂଚିତ କରାହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ଧରି ଗାଇଡ ଯାଉଥିବ, ଧର କି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଦେହ ପା ଖରାପ କଣ କି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, କି ଆଗରେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବରଫ ଝଡ ହେଲା ବୋଲି ଖବର ଶୁଣିଲୁ, କି ଆଭାଲାନ୍ସ ବୋଲେ ବରଫର ଗ୍ଲେସିୟର ଏମିତି ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସିବ, ତାକୁ ଆଭାଲାନ୍ସ କହନ୍ତି। ସେମିତି ଖସିଲେ ବୋଲି ଖବର ଶୁଣିଲା କି, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳ ବେସର ବାନ୍ଧି ଖବର କରିଦବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେତକ। ତେଣୁ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଥାଏ, ଯୋଉଠି ସୋଲାରରେ ଚଳାନ୍ତି କି କଣ କେଆଣି ସବୁ ତାଙ୍କର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କି ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ତ, ଆପଣ ଟାଇଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଅର୍ଥାତ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ। ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଆପଣ କେମିତି କଣ କରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସୁବିଧା। ତ ସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ଭେରି ମାନେ ଆମେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୟହୀନ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହିମାଳୟକୁ ଦେଖିଲୁ। ମଣିମହେଶ କଥା କଣ କହିବି, ନ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମଣିମହେଶରେ କଣ କି ପ୍ରବଳ ବରଫ ପଡେ, ମାନେ କେବଳ ବର୍ଷରେ 2-3 ମାସ। ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଲହାଉସି ଗଲୁ, ସରି ଆମର ପଠାଣକୋଟ ଗଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି କାଲି ରୁଟଟା ପଠାଣକୋଟ ଗଲୁ। ପଠାଣକୋଟରୁ આપણે ଇଏ ପାଖରେ ଗାଡି ଯୋଉଟା ଧର ଆମର ଯୋଉ ଗାଇଡ ଥିଲା, ସେ ପଠାଣକୋଟରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଗାଡି ନେଇ ଆପଣ ଡେଲହାଉସି ଦେଇ ଚମ୍ବା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଚମ୍ବା ପରେ ଭରମୋର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାଟିଏ ଅଛି। ବର୍ଷରେ 8 ମାସ ସେଇଟା ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ରହେ, 4 ମାସ କେବଳ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ସାଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗିତ ରହେ। ହିମାଳୟ ଗାଁ ଗୋଟେ, ଏଇ ଗାଁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବେ ଥରେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକିରି ସେଠି ଗୋଟେ 10-8 ଦିନ ରହନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ବଡ ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ, ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଅଜବ ପରିବେଶ। ତ ଭରମରଠୁ ଆମର ରିଏଲି ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଟ୍ରେକିଂ ଯାତ୍ରା। ତ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ମଣି ମହେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମନ୍ଦିର ବଡ ବଡ ପାଇନ ଗଛ ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି, ସେଗୁଡା ବି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିପ୍ ଯୋଉ ଗାଇଡରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ରହି ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ମଣି ମହେଶ୍ୱର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ କମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କୁ ଦେଖିଲେ ହୁଁ, ହଁ କୋରାପୁଟ କେତେ ଦୂର ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହଁ ସେଇଟା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି? ହଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ମଣି ମହେଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ କହିବା କଥା କୋରାପୁଟ ଏ ଦିଗରେ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପୋଟାନ୍ସିଆଲ ରଖେ। କୋରାପୁଟର ଟ୍ରେକିଂଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ତତଃ ମତେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ମାନେ ଗାଇଡ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ମାନେ ସ୍କେଚ୍ କରିଦେଇ ପାରିବି, ତାପରେ କୋଉଠି ଯିବା କଣ ହବ। ଅସଲ କଥା ହେଲା କୋରାପୁଟରେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ କରିବା କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମର ଟୁରିଜମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଲି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବୁ, ତାପରେ କେମିତି କଣ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ କିଏ ଗାଇଡ ନବ, କିଏ ଗାଇଡ ହବ? ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇକିରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ବଢାନ୍ତେ। ଆଉ ସବୁ ତମେ କର ବୋଲି ଲୋକ କେମିତି କଣ କରିବେ? ଆମର ଗୁଡାଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସହର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, କୁଲିବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିଆଡୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବୁ ହେଇଗଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଧର୍ମରା ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିଟି, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସଂସ୍କୃତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସୁସ୍ଥକର ଜୀବନ ଥିଲା, ତାକୁ କୁଆଡେ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ? ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା। ଫୋକସ୍ କରି କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଇପାରିବ, ଖାଲି କାଗଜ କଲମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡେ ଆଲୋଚନା ହବ, ତର୍କ ବିତର୍କ ହବ, ଫାଇଲ ପରେ ଫାଇଲ ହବ, ଆଉଟପୁଟ ମିଲ୍, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିପଟି ବାହାରିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ, ଭଲଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ, ଯଦି ପଇସା ଲାଭ ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବେନି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦି ପଇସା ମିଳିବ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗାଇଡ ହିସାବରେ ମିଳିବ, ତାଙ୍କର ବି ନେଟୱାର୍କ ରହିବ। ନେଟୱାର୍କ ଏମିତି କରାହେଇଥିବ ଯେ ଆମ ଲୋକ ଗଲେ, ଧରନ୍ତୁ 10 ଜଣିଆ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମଟେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଲେଇ ନେବ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିବ। ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ଟିକେ, ଏ ତିନିଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ନା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗାଇଡ ଦରକାର ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସଫା ପାଣି, ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଯୋଉଟାକୁ ଏ ଝରଣା ପାଣି ପିଇଦିଅ, ସେଇଟା ପିଇଦିଅ, ତା ଭିତରୁ କାହାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥିବ, କାହାକୁ ଖାସ ହେଇଥିବ, ଦେହ ପା ଖରାପ, ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଟୁର ବନ୍ଦ। ସେମିତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଣି, ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ହବ, ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ବୋତଲଟା ବି କେମିତି ସେଠି ନ ପଡିକି ଯାଇକିରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିସାଇକେଲ ହବ, ବା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବ, ନହେଲେ ତ ପୁରା ନାଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଡେ ହାଡେ ଜଗିଥାନ୍ତି ଆମର ଗାଇଡ। କସ୍ମିନ କାଳେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ବୋତଲଟେ ପିଇଦେଲା ପରେ କିଏ ଫୋପାଡେ ଦ୍ୱାରା, ଛିଟା ଜୋତା ମଧ୍ୟ ବୋହିକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେୟାରଫୁଲ। ତାଙ୍କର ଗାଇଡ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷକ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ନିର୍ମଳ ହେଇକି ଥିବ ଲୋକ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା ଅବର୍ଜ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକ ଆସିବେନି, ଲୋକ ନ ଆସିଲେ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ରୋଜଗାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଇଡ ମାନେ ବହୁତ କଠୋର ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଜୋତା ଛିଡିଗଲା, ଆଉ ଛିଡା ଜୋତାକୁ କଣ ବହି ନବ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତା ଆଣିଥିଲା, ଏଇଟା ସେଟା ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି। କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ବଡ ହିମାଳୟ କିଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦି କମନ ରୁଟ୍। ଆପଣ ଏଟା ଧରନ୍ତୁ ବେଗରେ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଇବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଫୋପାଡ଼ିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବଦ୍ଧତା ଯାହାକୁ କହିବା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ମୁଁ ମୋର ଇଏ ପାଇଁ, ମୋର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମୋର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଲୋକାଲ ପିଲା ଆମର ଗାଇଡ ନେବେ। ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଧର ଢେମସା ନାଚ ଚାଲିଥିବ କି ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ସେଟା ବି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ପୂର୍ବର ତ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଗ ତ ମୁଁ କହୁଛି 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମାଓବାଦୀ ଭୟରେ ଲୋକ କି ପାଦ ମାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିବି, ଆପଣ କୋରାପୁଟରେ ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲଟି ଅଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ମାନେ କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର କି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତା, କୋରାପୁଟ ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଦଳେ ଦେବେ, ଚାଲି 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 ଯାଇକି ସବା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ
ମିଲ୍ ସିଜନରେ ହେଇଥିବ ପିଲା ଖାଇବେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିବେ ଏଠି ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତ କେତେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା 5 କିଲୋମିଟର ପିଲା ଚାଲନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋରାପୁଟର 90% ଲୋକ ସେ ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଥିଲି ଦେଖିନି କି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଛି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଟାଉନରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଯୋଜନା ତାର ଗାଇଡଲାଇନ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉ ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଟୁର ବାହାରିବ ପିଲା ଯିବେ ଚାଲିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭାତ ଡାଲମାଟେ ହଉ ଖାଇବାଟା ମୁଁ କହୁନି ଲକ୍ସରୀ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଥିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ପାଣି ଦେବେନି ହା ଶୋଷ ହା ଇଏରେ ପିଲା ରହିଥିବେ ଗାଇଡ ନଥିବ କିଏ ତାର ଲିଡରସିପ ନଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାଗଜ କଲମ କେମିତି ହବ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କିମରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସରକାର ତରଫରୁ ଲୋନରେ ଦିଆଯିବ ପିଲାଙ୍କୁ ତାର ପଇସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ବାହାରି ପଡିବ ତ ଯୋଉଠି ପାଣି ଜାଗା ଦେଖିକିରି କୋରାପୁଟର ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଗାଁର ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଲେଣି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଟେଣ୍ଟ ରଖିଦେବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଦେବେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ ଯଦି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସରକାର ଲୋକ ପଠାନ୍ତୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଇ ତମେ ଦେଖି ଆସ କେମିତି ସେଠି ଗାଇଡ ଅପରେଟ ହୁଏ ନହେଲେ ନେପାଳ ଦେଖି ଆସ ନେପାଳ ତ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଧରିକି 50-100 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଇକେଲରେ ଗାଇଡ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଆଡେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କେବଳ ବଦଳିବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ବଦ୍ଧ ପରିକର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ତିମିରକୁ ସେଇ ତିମିରେ ଅଛୁ ଆଉ ବଡ ଅଭାବ ଭିତରେ ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ଯେମିତି ଆମର ଭୂମି ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଆମର ଆମେ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ ଆମର ଭୂମି ତଳେ ଯେତିକି ଅଛି ଉଭା ଆମର ଭୂମି ଉପରେ ସେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ ଉଭା ଅଛି ଗଛ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ପାହାଡ ଝରଣା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଅସୁବିଧା ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏସବୁ ଆଗୁଆ ନେବା ପିଲାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇବା ଏଟିକେ ତତ୍ପର ହଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି କଣ କରି ଗାଁ ଛାଡିଦିଅ ସହରକୁ ପଳେଇଯାଅ କୁଲିବୁତି କର ଏପଟେ କହୁଛି ପଳେଇଗଲେ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଏ ଦି ପ୍ରକାର ବିବଦମାନ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଚାଲିଛି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ there should come forward leaders ଆସିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା ହଉ ଦିଦିନିଆ ଯୋଜନା ହଉ ଆପଣ ଦିଦିନିଆ ଯୋଜନା କଲେ ତ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ଯେ କେମିତି ହୁଏ ଟେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯାଏ 2 ଦିନ ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଖାଇବାଟା ଥିବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ଥିବାକୁ ପଡିବ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ରଖିବା 3ଟା ହଉଛି ଅତି ଜରୁରୀ ସେମିତି ନ ରହିଲେ ଲୋକ ଯିବେନି ମିଲିଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଦୁଃସାହସୀ ମାନେ ମାନେ ନାବିକ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇପଡେ ସେମିତି ନାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଦବ ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆକର୍ଷଣ ବଢିବ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା କୋରାପୁଟ ମାନେ ହବ୍ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି ଓଡିଶାର କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ହବ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଆପଣ ଟ୍ରେକିଂ ଜୋତା ଛତା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଭରମୋର ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ 8-10ଟା ବଡ ବଡ ଜୋତା ଦୋକାନ ଅଛି କାହିଁକି ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଟ୍ରେକିଂ ରେ ସେ ହିମାଳୟରେ ସେ ଜୋତା କାମ ଦବନି ଆମର ଏଇ ଜୋତା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଜାଇନର ଜୋତା ଆପଣ କିଣିବେ ରେନକୋଟ ଗୋଟେ କିଣିବେ ଓଜନ ନଥିବ ୱିଣ୍ଡ ଚିଟର ଭଳିଆ ମାନେ ବରଫ ପଡିଲେ ବି ଖସି ପଡୁଥିବ ଉଷୁମ ବି ଲାଗୁଥିବ ପତଳା ପତଳା ଆମେ ଯୋଉ ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧୁଛେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧୁଛେ ଏଗୁଡା ତ ବୋହିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ହିମାଳୟରେ ସେଟା କାମ ଦବନି ତାର ସବୁ ବଜାର ଅଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ସିଷ୍ଟମ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆପଣ ଭଡାରେ ବି ମିଳୁଛି କିଣିଲେ ବି ମିଳିବ ଗାଇଡ ହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏଙ୍ଗେଜ ହେଲେ ଖାଇବା ଲୋକଟି ବି ଗରିବ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଡିକି ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୈନିକ 15-20 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ବଢା କରି ନେ ତାର 2 ପଇସା ତାର ବାହାରିଲା ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାଚ ଗୀତ ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ନାଚ ଗୀତ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ପେଙ୍ଗାଲି ଟିକେ ବଜେଇ ପାରିଲେ ବାଜାରେ ବଜେଇ ପାରିଲେ ବାବୁ ବଜା ଆମ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା ଆଉ ରୋଜଗାର ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବେ ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ ସଂସ୍କୃତି ବି ବଞ୍ଚିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ରୋଜଗାର ଟିକେ କିଛି ଥିବାକୁ ପଡିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଜନଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ଆୟର ପନ୍ଥା ବାହାରିବ ଏବଂ ମେ 2ରେ ମୁଁ ପୁଣି ପିଣ୍ଡାର ହିଲ୍ସ ଯାଉଛି ସେଇ ଟ୍ରେକିଂ ରେ ମେ 2ରେ ଯାଉଛି ସେଇଠି ବି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡା ନେଇକିରି ଆସିବି ଯାହାର କି ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିବା କଥା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିବା କଥା ଏସବୁ ଟ୍ରେକିଂ ଯାଇ ଦେଖିକିରି ଏମିତି କଲେ ହେଇପାରିବ ଆମର ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଫଳ ହଉ ଏବଂ ଟ୍ରେକିଂ ରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି
ଏବଂ ତାର କିପରି ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟରେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛି ମୁଁ ସିଏଚ୍ ଶାନ୍ତାକାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।